परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा अब तक आराधना का वर्तमान में हमने ध्यान दिया है। आराधना करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। సందర్భంలో బల వర్తమానము అదేవిధంగా ముఖ్య వర్తమానానికి వెళ్ళడానికి ముందుగా పరిశుద్ధ లేఖనాల నుండి కొన్ని వచనాలు మనం చదువుకుని ధ్యానించుకొని మనము ఆత్మీయమైన మేలుతో మనం ముందుకు వెళ్ళడానికి దేవుడు సహాయం చేయను గాక। इस समय में भी मेष वर्तमान मुख्य वर्तमान ये दोनों को अध्ययन करने के लिए सुनने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। దాని కొరకే మనము మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయము इसके लिए हम निकाल लेंगे पहला कोरिन्थियों की पत्री 11वां अध्याय 26వ వచనము 27వ వచనము 28వ వచనము కలిసి చదువుకుందాం। 26 and 27 and 28 एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 26, 27 and 28। पहला कोरिन्थियों 11वां अध्याय 26, 27 और 28 वचन एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। దయచేసి బైబిల్ ఉన్న వాళ్ళు చదవగలిగిన వారందరూ కూడా దీని మీద మీ యొక్క మనసును కేంద్రీకరించి చదవవలసిందిగా కోరుతున్నాం। जिसको पढ़ना आता है अपने मन को रखते हुए वचन को पढ़िएगा। మీరు ఈ రొట్టెను తప్పనిసరిగా ప్రభువు యొక్క పవిత్రమైన బలిలో పాల్గొనే ముందుగా ప్రతి మనుషుడు కూడా తను తాను పరీక్షించుకోవాలని, ఆ తర్వాత ఆ రొట్టెని తిని పాత్రలో నుండి త్రాగాలని ఆయన ఒక కండిషన్ తెలియజేస్తున్నారు। जरूर इस रोटी में भाग लेना है करके परमेश्वर बातें करता है। उसी प्रकार जब कोई भी रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हैं, परमेश्वर जरूर कंडीशन रखता है। ప్రభు వచ్చే వరకు కూడా ఆయన మరణాన్ని ప్రచురించేవారుగా ఉండాలని కూడా ఆయన తెలియజేస్తున్నారు। प्रभु के आने तक उसकी मृत्यु का प्रचार करने वाले हम हैं करके प्रभु कहता है। అయితే ఈ యొక్క ప్రభు బలిలో పాలు పొందకపోతే వచ్చే నష్టం ఏంటి అని మనం అనుకోవచ్చు। हम सोचते हैं कि प्रभु की मेज में भाग नहीं लेने से हमें क्या नुकसान है। అయితే మనకి ఆయన ఒక మాట చెప్తున్నాడు। पर हमसे एक वचन कहता है, యోహాను సువార్త 6వ అధ్యాయంలో చూసినట్లయితే यूहन्ना की सुसमाचार 6वां अध्याय हम देख सकते हैं। ఆయన చాలా స్పష్టంగా తెలియజేస్తున్నారు ఇక్కడ। यहाँ में स्पष्ट रूप से कहता है 53వ వచనంలో చూసినట్లయితే తీసుకుని చదవండి। पढ़िएगा 53 वचन। కావున యేసు ఇట్లనెను, మీరు మనుష్య కుమారుని శరీరము తిని ఆయన రక్తము త్రాగితేనే గాని మీలో మీరు జీవము గలవారు కారు। కాబట్టి మనం తప్పనిసరిగా ప్రభు బలిలో పాల్గొన్నప్పుడు మాత్రమే జీవము కలిగిన వారిగా ఉంటామని ప్రభు వారు గుర్తు చేస్తున్నారు। हम जरूर प्रभु की रोटी में भाग लेने के द्वारा ही हमें जीवन रहता है। రెండవదిగా ఆయన చెప్తున్నాడు, और दूसरी जो बात कहता है, జీవము గలవారు కావాలి అంటే మనం ప్రభు బలిలో పాల్గొనాలి। यदि उसका लहू ना भी तो जीवन यदि पाना है तो उस रोटी में भाग लेना है। రెండవదిగా ఆయన చెప్తున్నాడు 54వ వచనంలో చదవండి। ఆ శరీరము తిని నా రక్తము త్రాగువాడే నిత్య జీవము గలవాడు, అంత్య దినమున నేను వానిని లేపుదును। రెండవదిగా ఆయన చెప్తున్నటువంటి మరొక మాట, నా రక్తము నా శరీరము తిని నా రక్తం త్రాగువాడే నిత్య జీవము గలవాడు, ఆ తర్వాత ఏం చేస్తానంటే అంత్య దినమున నేను వారిని లేపుతానని చెప్తున్నారు। कहता है जो मेरा मांस खाता मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है, मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा कहता है। కాబట్టి ఒకవేళ మనకు ప్రభు బలిలో పాలు పొందకపోతే నష్టం ఏంటి, లేకపోతే అది కంపల్సరీగా అని చెప్పేసి మనమే అనుకుని ఒకవేళ పోస్ట్ పోన్ చేస్తున్నా, లేక అపవిత్రంగా పాలు పొందుతున్నా, లేక పాలు పొందకుండా ఉన్నా అది మనకి नष्टమే అని మనకి విధంగా లాభం కాదు। यदि प्रभु की मेज में या जरूर इसमें भाग लेना है या अपवित्रता के साथ भाग लेते हैं, ऐसा जो भी है तो हमारे लिए वो नुकसान है। प्रभु सहाय करके प्रार्थना हम प्रभु की सहायता के लिए प्रार्थना करेंगे। हे हमारे अति पवित्र सदा विधानियों के सदैव वाले परमेश्वर, हमारे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं।
अब बातें करें प्रेम परमेश्वर ने प्रभु जी आपके दास को आप आशीष करें, आपका अभिषेक प्रभु जी आपके दास के ऊपर बनाए रखें प्रभु जी। प्रेम परमेश्वर हम आपकी उपस्थिति चाहते हैं प्रभु जी। प्रभु जी जो परमेश्वर मसीह का जो लहू है जो सारे पापों को धोकर शुद्ध करता है, पवित्र करता है, उसको धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। आपके दास को प्रभु जी आपके प्रिय पुत्र परमेश्वर मसीह के लहू के नीचे मिलाते हैं, धोकर आप शुद्ध करें, पवित्र करें। प्रिय परमेश्वर आप खुद उनके मुख के द्वारा आप आगे करें प्रभु जी। आपकी धीमी आवाज प्रभु जी आपके दास को सुनाई पड़े प्रभु जी, आप प्रार्थना करते हैं। प्रिय परमेश्वर आप ही सहायता करें प्रभु जी। नहीं अंधकार की सारी शक्तियों को यीशु के नाम से निकालते हैं, उसे दूर करते हैं प्रभु जी। आपकी इच्छा आपकी महिमा हम चाहते हैं। इस विनती प्रार्थना को शीघ्र करने वाले का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु जी, आमीन। మనం ఇప్పుడు చూసినటువంటి రెండు విషయాలు గమనించాం. ఇది ప్రభు యొక్క శరీరానికి అదేవిధంగా రక్తానికి సాదృశ్యంగా ఉందని చూసాం. अब हम जो दो बातों को हमने देखा है, जो प्रभु यीशु मसीह के शरीर के प्रति रोटी और उसके लहू के प्रति हाथरस। అయితే ఇక్కడ రెండవదిగా మనం చూసాము జీవం ఉండాలి అంటే మనం దీంట్లో పాలు పొందాలి. यदि हमें वो जीवन यदि हमें रहना है तो उस रोटी में यानी मेज में हमें भाग लेना है। నా శరీరం తిని రక్తం త్రాగువాడు నిత్య జీవం గలవాడు అని చెప్పి కూడా రాయబడింది. जो मेरा मांस खाता और जो मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है। అంత్య దినమున నేను వారిని లేపుతానన్నారు. और मैं उसे अंतिम दिन जिला उठाऊंगा कहता है। క్రైస్తవ జీవితం అన్నది ఒక విశ్వాస జీవితమే. क्योंकि मसीहा जीवन कहने पर एक विश्वास से भरा हुआ जीवन है। మనము చూడలేదు, हमने देखा नहीं है, మనము వింటున్నాము లేక చదువుతున్నాం మాత్రమే. हम सुनते हैं और हम पढ़ते भी हैं। అయితే మనము మన కంటికి కనపడిన దాన్ని విశ్వసించడమే అది మనము మనలను ప్రభు దగ్గరకు చేర్చేదిగా ఉంది. जो हमारी आंखों को दिखाई नहीं पड़ती है वो हमारा विश्वास है, और वो विश्वास के द्वारा ही हम प्रभु के पास हमें ले जाता है। కాబట్టి మనం చేయవలసిన పెద్ద పెద్ద కార్యాలు ఏమి లేవు. क्योंकि हम करने वाले ऐसे कोई बड़े बड़े काम नहीं है। కోటీశ్వరులకి లేకపోతే బిలియనియర్స్కి కూడా లేనంత గొప్ప ధన్యత మనం చేరవలసిన మనందరికీ కూడా దేవుడు ఇచ్చాడు. क्योंकि जो करोड़पतियां हैं, जो बिलियनियर्स हैं, उनको जो सौभाग्य नहीं है, उस सौभाग्य हम जो यहाँ पे इकट्ठा हुए हमें है। కనుక మనందరికీ తెలిసినటువంటి మాట, పదే పదే మనం చూస్తున్నటువంటి మాట, ప్రభు వారు ఏం చెప్పారు ఇక్కడ యోహాను సువార్త 5వ అధ్యాయము 24వ వచనంలో చూసినట్లయితే यहाँ से बार बार जैसे देखते हैं प्रभु जी कहते हैं यूहन्ना के सुसमाचार 5वां अध्याय 24वां वचन। నా మాట విని నన్ను పంపిన వాని యందు విశ్వాసముంచువాడు నిత్య జీవము గలవాడు. వాడు తీర్పులోనికి రాక మరణములో నుండి జీవములోనికి దాటి ఉన్నాడని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను. ఇంత గొప్ప మాట, ఇంత గొప్ప ఆదరణ చూడండి. देखिए कितनी बड़ी बात है, कितनी आदर की बात है। మనం చేయవలసింది ఏంటి? ఆయన చెప్తున్న మాట, నా మాట విని నన్ను పంపిన వానికి విశ్వాసం ఇచ్చేవాడు నిత్య జీవము గలవాడని కూడా చెప్తూ ఉన్నారు. कहता है मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। కాబట్టి మనం ఆయన మాట వినాలి. क्योंकि हम उसके हाथ को भी सुना है। మనము మన పై అధికారుల యొక్క మాట మనం వినకపోతే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు మనల్ని? क्योंकि हमारे जो ऊपर जो अधिकारी होते हैं उसकी बात नहीं सुनने पर वो क्या करते हैं, చెప్పి చూస్తారు ముందుగా. पहले वे बताकर देखते हैं, ఆ తర్వాత లీగల్ యాక్షన్ లేదా ఒక వార్నింగ్ నోటీస్, వార్నింగ్ 1 వార్నింగ్ 2 అని ఇస్తారు. ఆ తర్వాత ఫైనల్ గా టెర్మినేట్ చేస్తారు. क्योंकि पहले लीगल नोटिस में वार्निंग 1 वार्निंग 2 उसके बाद पूरी तरह से निकाल देते हैं। అయితే ప్రభు కరుణామయుడు. पर परमेश्वर करुणामय है। కాబట్టి మనం ఆరాధన వర్తమానంలో కూడా చూస్తాము. అక్కడ మరి ఆయన యొక్క అనేకమైనటువంటి కార్యాలు మన పట్ల చేస్తున్నాడు కనుకనే ఆయన దయార్థ హృదయాన్ని మన మీద కుమరించాడు కనుకనే మనము లయము కాకుండా ఈ సజీవ లెక్కలో ఉన్నాము. దేవుని ఆలయానికి రాగలిగాము, మనం ఆరాధన చేసుకోగలుగుతున్నాము, సహవాసంలో ఉండగలుగుతున్నాము. కాబట్టి ఇంకొక ఆశీర్వాదము దేవుడు మనకిచ్చిన దానిని బట్టి మాత్రమే జరుగుతుంది. क्योंकि इसकी दया के द्वारा आराधना के समय देखे हैं, अब नाचने में उनकी उपस्थिति में हम संस्कृति से आराधना कर पाते हैं, सारी सौभाग्यता उनके द्वारा हमें मिलती है। కాబట్టి విశ్వాసం ఇచ్చేవాడు నిత్య జీవం గలవాడు, వాడు తీర్పులోనికి రాక మరణములో నుండి జీవంలోనికి దాటి ఉన్నాడని మీతో నిశ్చయంగా చెప్తున్నానని ఇక్కడ
ప్రభు వాక్యము మనకు గుర్తు చేస్తూ ఉంది. जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है और मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। కనుక ఇక్కడ అపవాది అనేక మంది ఆత్మీయమైనటువంటి తన బిడ్డలను, అదేవిధంగా దేవుని యొక్క పరిచర్య చేయాలని ముందుకొస్తున్నటువంటి యవన బిడ్డలను కూడా చాలా తంత్రంగా, చాలా కుతంత్రంగా అది తన యొక్క అభిష్టాన్ని ఆ బిడ్డలు ఉపయోగించుకొని ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి అదో పాతాళానికి ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి అదో పాతాళానికి వెళ్ళిపోతుంది తప్ప, తీసుకెళ్తుంది తప్ప, అది ఆత్మీయమైన మేలు చేయడానికి అది మనకి అనుమతించింది. शत्रु जो शैतान है, जो आत्मिक जो जुबानों को भी बुरी अपवित्र जगहों में ले जाता है, पूरी तरह से बदल करता है, आत्मीय जीवन को ले जाने नहीं जाता है। కాబట్టి ఇక్కడ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఒక మాట చెప్తున్నారు. पवित्र आत्मा परमेश्वर एक बात कहता है। యూదా రాసిన పత్రికలో మనం చూసినట్లయితే యూదా की पत्री में ఇక్కడ ఈ యొక్క యూదా పత్రికను ఎవరికి రాశారని మనం అనుకుంటున్నాము? ये जो यूदा पत्री किसको लिखा गया करके हम समझते हैं? దేవుని బిడ్డలకి, परमेश्वर के बच्चों को। కాబట్టి ఈ యూదా అనేటువంటి ఆయన యాకోబునకు సహోదరుడైనటువంటి యాకోబు వీరిద్దరూ రాసినటువంటి మాటలు, क्योंकि याकूब का जो याकूब का जो भाई है, उन्होंने बातें लिखी है। యూదాలో ఉన్నటువంటి క్రైస్తవులకు, విశ్వాసులకే ఈ యొక్క లేఖ రాయబడింది. और यूदा में जो विश्वासी, जो मसीहा लोगों को एक वचन लिखा गया है। ఈ రోజున ఈ యొక్క వర్తమానం మనకు కూడా రాయబడుతూ ఉంది. और यही वर्तमान आज हमें भी लिखा गया है। ఈ వర్తమానము క్రీస్తు శకము 65వ సంవత్సరంలో ఈ యొక్క భక్తుల ద్వారా రాయబడింది. क्योंकि ये जो पत्री जो है मसीह ईसा मसीह पूर्व 65वीं शताब्दी में लिखा गया है। చూడండి, ఇది 17వ వచనం నుంచి 21వ వచనం వరకు కూడా మనం కలిసి చదువుతాం. 17 से लेकर 21 वचन तक एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। యూదా 17 నుంచి 21 వరకు కలిసి చదువుతాం. यूदा की पत्री 17 से लेकर 21 तक एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। అయితే ఆయన చెప్తున్నారు, అంత్యకాలంలో భక్తిహీనమైన దురాశల చొప్పున నడుచు పరిహాసకులు ఉందరని మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు అపోస్తలుల పూర్వమందు మీద చెప్పిన మాటలను జ్ఞాపకం చేసుకోండి. स्मरण करने के लिए कहते हैं, पिछले दिनों में ऐसे टट्टा करने वाले होंगे जो अपनी भक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। కాబట్టి భక్తిహీనత, దురాశల చొప్పున పరిహాసం చేసేటువంటి కాలం ఒకటి వస్తుందని ప్రభు వారి పూర్తిగా ముందుగా మరి ఆయన చెప్పారు అనే విషయాన్ని మీరు గుర్తు చేసుకోండి అని చెప్తున్నారు. जब प्रभु यीशु मसीह पहले ही प्रेरितों से कह चुके हैं कि ये जो अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलते ऐसे लोग आएंगे। ఆ విధంగా ఉంటున్న వారు ఎటువంటి వారని చెప్తారు? ప్రకృతి సంబంధులు. और ऐसे लोग कैसे लोग हैं कहने पर शारीरिक लोग हैं। మీనింగ్ ప్రకృతి సంబంధం అంటే దాని అర్థం ఏంటి? क्योंकि शारीरिक लोग कहने पर इसका मतलब क्या है? అంటే మన శరీరానుసారమైనటువంటి ఆలోచనలు కలిగిన వాళ్ళు, क्योंकि हमारे शरीर के अनुसार जो हम सोच रखते हैं, అంటే ఈ యొక్క కనబడుతున్న దాన్ని మాత్రమే మనము ఇష్టపడేవాళ్ళు. क्योंकि और जो दिखाई देती है उसे हम पसंद करते हैं। ఆత్మ లేని వారండి భేదములు కలగజేస్తూ ఉన్నారు. क्योंकि उन लोगों में आत्मा नहीं होती है, वे लोग फूट डालते हैं। 20వ వచనంలో చూసినట్లయితే, ప్రియులారా మీరు విశ్వసించు అతి పరిశుద్ధమైన దాని మీద మిమ్మల్ని మీరు పట్టుకోవచ్చు. पर तुम अपने अति पवित्र विश्वास की उन्नति करते हुए पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहो। మనం ఏమి విశ్వసిస్తున్నాం? हम क्या विश्वास करते हैं? ప్రభువారు వచ్చినప్పుడు నేను కూడా ఎత్తబడే స్థితిలో ఉంటానని ఎంత విశ్వాసం ఉంది. क्योंकि जब प्रभु जी आएंगे मैं भी उठा लिया जाऊंगा, एक विश्वास है। ఆయన విశ్వాసంతో మనం జీవిస్తున్నాం. हम विश्वास से ही हम जीवन बिताते हैं। కాబట్టి ఆయన చెప్తున్నారు, इसीलिए वो
कहता है అతి పరిశుద్ధం విశ్వసించు, అతి పరిశుద్ధం మీరు విశ్వసించు, అతి పరిశుద్ధమైన దాని మీద మిమ్మల్ని మీరు కట్టుకుంటూ పరిశుద్ధాత్మలో ప్రార్థన చేయొచ్చు, నిత్య జీవాత్మైన మన ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారి కొరకు కనిపెట్టుకొనొచ్చు, దేవుని ప్రేమలో నిలిచినట్లు కాచుకుని ఉండండి. यहाँ पे कहता है तो अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोड़ते रहो। మన పదవి మాత్రమే हमारा काम सिर्फ वही है। తత్వాదన్నీ కూడా వచ్చేది హృదయంలో వస్తున్నట్లయితే, అపవాది విత్తనాన్ని విత్తి వెళ్తున్నట్లయితే మన ఆత్మీయత క్షీణించిపోతుంది. यदि बाकी बात हमारे मन में आ उठ रही है कहने पर शत्रु हमारे मन के अंदर बीज बोकर वो जाता है, हमारे आदमी के लिए वो बदल है। కాబట్టి అక్కడ చెప్తున్నాడు ఆయన 22వ వచనంలో చూసినట్లయితే సందేహపడు వారి మీద కనికర పడు చూపుడి, అగ్నిలో లాగినట్లు కొందరిని రక్షించుడి, శరీర సంబంధమైన వారి అపవిత్ర ప్రవర్తనకు ఏమాత్రం ఒప్పుకొనగా దానిని అసహించు భయంతో కొందరిని కరుణించండి. कहता है शंका उन पर जो शंका में है दया करो और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो और उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। ఈ రోజున ఇంత మరి ఖాళీగా ఈ యొక్క మందిరం ఉంది అంటే మరి దానికి ఎవరిని మనం నిర్మించాలి? आज ये जो मंदिर है इतना काली है, इसलिए किसके ऊपर हमें निंदा डालना है? మన మీద నింద మనమే వేసుకోవాలి. क्योंकि ये वो जो निंदा हमारे ऊपर हमें खुद डालना है। ఎందుకంటే మన బాధ్యత అది. क्योंकि वो हमारा काम है. మనం కన్నీరు కార్చవలసిన వారమే ఉన్నాం. हम आंसू बहाने वाले लोग हैं. ఒక ఆత్మ నశించే నరకానికి వెళ్ళిపోతుందంటే దాని బాధ్యత మనం దేవుడు మనల్ని లోకంలో ఉంచాడు అంటే నువ్వు ప్రార్థన చెయ్యి, ఆత్మల కొరకు ఆదాయం కొరకు ప్రార్థన చెయ్యనే ప్రభు మనల్ని ఇక్కడ ఉంచారు. आत्मा नाश होकर नरक में जा रहे हैं कहने पर प्रभु जी हमें प्रार्थना दिया, आत्मा के लिए प्रार्थना कर जो नाश होकर जो जा रहे हैं। అయితే దేవుడు సమస్తం కూడా ఆయన కృప ద్వారా నేను పొందుతున్నాను అని ఎప్పుడైతే మనం అనుకుంటామో భావిస్తామో, ఎప్పుడైతే మనం తగ్గించుకుంటామో దేవుడు ఆటోమేటిక్గా మన జీవితంలో కూడా ఆయన మనల్ని హెచ్చిస్తాడు. सब जब परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ये सब कुछ जब पाते हैं, जब हम जानते हैं तभी परमेश्वर हमें बढ़ाता है। మనం చూసినట్లయితే దావీదు రాజు కూడా ఆయన ఎంతగానో మరి దేవుడి దగ్గర తగ్గించుకున్న వాడిగా, దేవుడిని హెచ్చించిన వాడిగా ఉన్నాడు కాబట్టి అతని యొక్క సంతానము ఆశీర్వదించబడింది. दाऊद कितना ही परमेश्वर के सम्मुख को नम्र करते हुए आया, उसके द्वारा दाऊद और उसकी जो संतान है कितनी ही वृद्धि होती गई। మొదటి దిన వృత్తాంతంలో 29వ అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే पहला इतिहास 29वां अध्याय చదవండి, తీసుకొని చదవండి. 10వ వచనము మధ్య భాగం నుండి చదవండి. 10 वचन पढ़ेगा मध्य भाग से। మాకు తండ్రిగానున్న ఇశ్రాయేలీయుల దేవా, అక్కడ నుంచి చదవండి. మాకు తండ్రిగానున్న ఇశ్రాయేలీయుల దేవా యెహోవా, నిరంతరము నీవు స్తోత్రార్హుడవు. ఆయన ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ? దావీదు రాజు ఏమంటున్నాడు? यहाँ पे दाऊद राजा क्या कहता है? మాకు తండ్రిగానున్న ఇశ్రాయేలీయుల దేవా యెహోవా, నిరంతరము నీవు స్తోత్రార్హుడవు. यहाँ पे कहता है ये यहोवा हमारे मूल पुरुष इज़राइल के परमेश्वर अनादिकाल से अनंत काल तक तो धन्य है। 12వ వచనంలో ఆయన చెప్తున్నారు, ఏమని చెప్తున్నాడని చదవండి. 12వ వచనం ఐశ్వర్యమును గొప్పతనమును నీ వలన కలుగును, నీవు సమస్తమును ఏలువాడవు, బలమును పరాక్రమమును నీ దానములు, హెచ్చించువాడవును, అందరికీ బలమిచ్చువాడవును నీవే. కాబట్టి ఆయన ఎంతగా దేవుని హెచ్చిస్తూ ఉన్నాడో చూడండి. देखिएगा परमेश्वर की कितनी बढ़ा रहा है, उसकी महिमा बढ़ा रहा है। ఆయన ఇశ్రాయేలు ప్రజల మీద రాజుగా ఉన్నాడు. वो इज़राइली प्रजा के ऊपर राजा है। కాబట్టి ఆయన ముందుగా కొంతమందిని పెట్టుకుని ఆయన పొగడమంటే పొగుడుతూ ఉన్నవారు కూడా ఉండొచ్చు. क्योंकि उसके सामने कुछ लोग ऐसे भी होते हैं तो उसकी बढ़ाई करने वाले लोग भी होते हैं। కాబట్టి ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే మనం పల్లెటూరులో కూడా చూస్తుంటాం, కొంతమంది వారి లీడర్షిప్ తీసుకుంటూ 10 మందిని వేసుకుంటూ ఉంటారు. यदि आप गांव में देखिए कुछ लोग अपने लीडरशिप बन जाते हैं और 4-10 लोगों को पीछे रख के घूमते रहते हैं।
అయితే ఇక్కడ రాజుగా ఎందుకు పనికిరానటువంటి వాళ్ళు అయి ఉండొచ్చు, కానీ ఆ విధంగా వాళ్ళు ఆర్భాటంగా జీవిస్తుంటారు. क्योंकि वे किसी काम के लिए रहते हैं पर वे बहुत ही मजे से जीवन बिताते हैं। అయితే దేవుని చేత అభిషేకించబడినటువంటి దావీదు, దేవుని ద్వారా ఆశీర్వదించబడినటువంటి దావీదు దేవుడు ఏ విధంగా అంటున్నాడు, ఐశ్వర్యము గొప్పతనము నీ వల్లనే కలుగుతుంది. क्योंकि यहाँ पे जो परमेश्वर के द्वारा आशीष पाया हुआ जो व्यक्ति जो दाऊद वो क्या कहता है, धन महिमा तेरी ओर से मुझे मिली है। నీవు సమస్తాన్ని కూడా ఏర్చున్నవాడు, जो सबों के ऊपर तू प्रभुत्व करता है నీవు బలములు పరాక్రమములు నీ దానములు. और सामर्थ्य और प्रभुत्व तेरे हाथ में है। ఎంత అద్భుతమైన మాట చూడండి. इतनी अद्भुत बात है। देखिए మన యొక్క మాతృభాషలో ఈ మాటను మనం అర్థం చేసుకున్నట్లయితే, जब अपनी अपनी मातृभाषा में जब इन बातों को जब समझते हैं, హెచ్చించు వాడవు నీవే, क्योंकि बढ़ाने वाले आप हैं బలమిచ్చు వాడవు నీవే. और बल देने वाले भी आप हैं। కాబట్టి నీకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నాను. इसके लिए मैं धन्यवाद तुम्हें दे रहा हूँ। మనం చేస్తున్నాం అలాగా. क्या हम ऐसे करते हैं? ఒక ఉద్యోగం వచ్చింది అనుకుందాం, एक सोचेंगे एक अच्छी एक नौकरी मिल गई है। నా టాలెంటెడ్ మీద నాకు ఉద్యోగం हाँ వచ్చింది. मेरे टैलेंट से नौकरी मुझे मिली ఆల్ है। ఓవర్ ఇండియాలో మా మేనల్లుడికి ఆల్ ఓవర్ इंडियाలో ఐఎన్ఎస్ రాజాని అనుకోవడంలో ఉద్యోగం వచ్చింది. क्योंकि अंकल जी के जो दामाद लगेंगे ऑल इंडिया में अल्कोला में उनको आईएनएस में उनको नौकरी मिली है। ఒకే ఒక పోస్ట్. एक ही एक पोस्ट थी। ఆల్ ఓవర్ ఇండియా నుంచి దానికి అటెండ్ అయిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. ऑल ओवर इंडिया से उस नौकरी के लिए अटेंड हुए कई लोग थे। ఆ ఉద్యోగం రాకముందు అతని పరిస్థితి చాలా హీనంగా ఉంది. उस नौकरी आने से पहले उसकी जो परिस्थिति कितना ही हीन थी, వాళ్ళ తండ్రి గారు ఉన్న ఉద్యోగానికి రిజైన్ చేస్తున్నాడు. क्योंकि उसके जो पिताजी जो नौकरी थी उस नौकरी को रिजाइन कर दिया। దేవుడు సేవ కోసం పిలిచాడు అనుకుని ఆయన ఉద్యోగాన్ని పోగొట్టుకున్నాడు, వదులుకున్నాడు. ఈ కొడుక్కి జస్ట్ ఐటీఐ మాత్రమే చదివాడు ఆ కుర్రాడు. क्योंकि प्रभु ने सेवा के लिए बुला लिया करके उन्होंने नौकरी रिजाइन कर दी। पर ये जो लड़का है उनका बेटा आईटीआई के लिए उन्होंने कंप्लीट की थी। ఆ ఐటీఐ అనేది టైం పాస్ కోసం చేసే పిల్లలు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు ఈ రోజు. क्योंकि आईटीआई जो है जो टाइम पास करने वाले लड़के लोग की बात है, ఆ పోస్ట్ ఒకే ఒక పోస్ట్ కి అప్లై చేశారు. वो एक ही एक नौकरी के लिए उन्होंने अप्लाई किया। వారి యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితి చాలా క్షీణంగా ఉంది, చాలా దారుణంగా ఉంది. उनकी जो आर्थिक जो परिस्थिति है बहुत ही बुरा है। ఆ కుర్రాడు అంత టాలెంటెడ్ కూడా కాదు, और वो जो लड़का उतना टैलेंटेड भी नहीं है ఆ ఎడ్యుకేషన్ అంత స్మార్ట్ కాదు. और पढ़ाई में भी उतने स्मार्ट नहीं है। అయినప్పటికీ కూడా దేవుడు ఆ బిడ్డను జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు. पर वे परमेश्वर ने उसे याद किया। వారి యొక్క తండ్రి గారి యొక్క విశ్వాసాన్ని బలపరిచాడు. उनके पिता के विश्वास को उन्होंने दृढ़ किया है। అద్భుత రీతిగా ఆ ఒక్క పోస్ట్ కూడా అబ్బాయికి దొరికింది. और अद्भुत रीति से वो एक पोस्ट सिर्फ उस लड़के को मिला। ఆ తర్వాత అంచెలంచెలుగా అనేక ప్రమోషన్ కూడా దొరికాయి. उसके बाद धीरे धीरे बहुत अच्छी प्रमोशन भी इनको मिलती गई। అయితే ఆ కుర్రాడు ఏమంటాడో తెలుసా, पर वो लड़का क्या कहता है, నేను స్మార్ట్, అందుకే నాకు ఇంత మందిలో కూడా ఉద్యోగం నాకు దొరికింది. और उन्होंने कहा मैं स्मार्ट हूँ, इतने लोगों के बीच में मुझे नौकरी मिली है। అయితే రాజు ఏమంటున్నాడు, ఇక్కడ ఇజ్రాయెల్ రాజు ఏమంటున్నాడు, पर यहाँ पे इस्राएल का राजा क्या कहता है, ఆయన చెప్తున్నటువంటి అద్భుతమైన మాట, ఆయన హెచ్చిస్తూ ఉన్నాడు. ఆయన బలం ఆయన చెప్తున్నాడు, నీకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుకుంటూ ఉన్నానని చెప్తున్నాడు. ఆయన कहता है मेरे परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद हम करते हैं। ప్రభావం గల 13వ వచనంలో ప్రభావం గల నీ నామమును కొనియాడుచున్నాను. और कहते तेरे महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं। దానికి ప్రతిగా ఇంకా ఏం చేస్తున్నాడు ఆయన, इसके बदले में क्या करता है, ఈ ప్రకారం 14వ వచనం చదవండి. पढ़िए। ఈ ప్రకారము మనఃపూర్వకముగా ఇచ్చు సామర్థ్యము మాకుండుటకు నేను ఎంత మాత్రపు వాడను, నేను ఎంత మాత్రపు వాడను, మనస్ఫూర్తిగా సమస్తమును నీ వలననే కలిగెను కదా, సమస్తము కూడా నీ వల్లే నాకు కలిగింది కదా. ఈ స్వసంపాద్యములో కొంత మేము నీకు ఇచ్చి ఉన్నాము. నీ స్వసంపాద్యములో కొంత మేము నీకు ఇస్తున్నాం. మీరు నాకు ఇచ్చారు, దాంట్లోంచి నేను మీకు కొంచెం ఇస్తున్నాను. आपने कुछ मुझे दिया है, उसमें से कुछ मैं आपको दे रहा हूँ। అటువంటి హృదయం ఎప్పుడైతే మనలో వస్తుందో, और ऐसा मन जब हमारे अंदर आता है, మనము చాలా దయాత్మ హృదయాలు అయిపోతాం. हम कितने ही दयावंत मन वाले हो जाते हैं దేవునికి చాలా ప్రియమైన వారిగా మారిపోతాం. और परमेश्वर के लिए कितने प्रसन्न होते हैं। దేవుని అందరి భయభక్తులు ఆటోమేటిక్ గా మన హృదయంలో వస్తాయి. परमेश्वर के प्रति भयभक्ति हमारे अंदर आ जाती है। అంత మాత్రమే కాదు, ఆయన ఏమంటున్నాడు 15వ వచనంలో కూడా చూసినట్లయితే, 15वें वचन में क्या कहता है, మా పితరులందరి వలనే మేమును నీ సన్నిధిని అతిథులమును పరదేశులు
స్థిరముగా ఉన్నవాడు ఒక్కడునూ లేడు. కాబట్టి తన అనుభవాన్ని దావీదు దేవుడి దగ్గర చర్య చేసుకుంటున్నాడు. यहाँ पे दाऊद अपने अनुभव को परमेश्वर के सम्मुख रखता है. మనం కూడా ఆ విధంగా ఉన్నట్లయితే we are the blessed people. यदि हम भी वैसे रहते तो हम भी आशीष पाए हुए लोग మా हैं. పితరులు అందరి వల్లే మేము కూడా నీ సన్నిధిని అతిథులమును పరదేశములను అయి ఉన్నాము. మా భూ నివాస కాలము నీడ అంత స్థిరముగా ఉన్నవాడు ఒక్కడు కూడా లేడు అని చెప్పి ఆయన తన స్థితిని దేవుడి దగ్గర తెలియజేసుకుంటున్నాడు. हम पुरखाओं के समान पराये और परदेसी हैं. पृथ्वी पर हमारे दिन छाया के समान बीत जाते हैं. हमारा कुछ ठिकाना नहीं. అంత మాత్రమే కాదు, చాలా ముఖ్యమైన మాట చెప్తున్నాడు ఆయన. देखिए वो बहुत ही विशेष बात कहता है. 16వ వచనం చదవండి. 16వ వచనం पढ़िएगा. ఆ దేవా యెహోవా నీ పరిశుద్ధ నామము యొక్క ఘనత కొరకు మందిరమును కట్టించుటకై మేము సమకూర్చిన ఈ వస్తు సముదాయమును నీ వలన కలిగినదే అంతయు నీదై ఉన్నది. కాబట్టి ఆయన దేవుని ఆలయాన్ని కట్టాలని అనుకున్నప్పటికీ కూడా దేవుడు ఆయన యొక్క హస్తాలు రక్తసిక్తమైనటువంటి హస్తాలు నువ్వు అనేక యుద్ధాలు చేశావు, అనేక మంది చనిపోయారు. కాబట్టి ఆ యొక్క అవకాశాన్ని దేవుడు ఆయనకు ఇవ్వకుండా ఆయన కుమారుడికి ఇచ్చినట్లుగా మనకి చరిత్ర గుర్తు చేస్తుంది. यहाँ पे दाऊद परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए चाहा, पर उन्होंने अपने हाथों से कितना ही लोगों का खून उन्होंने बहाया है. इसीलिए परमेश्वर ने उसके पुत्र उसके बेटे को परमेश्वर का घर बनाने का मौका दिया. నీ యొక్క నామం ఘనత కొరకై, నీ నామం యొక్క ఘనత కొరకై మందిరమును కట్టించుటకై మేము సమకూర్చిన ఈ సమస్త సముదాయమును నీ వలన కలిగినదే, అదంతయు నీదే అని చెప్పారనుకుంటున్నాడు. यहाँ पे कहता है परमेश्वर यहोवा ये जो बड़ा संचय हमने अपने पवित्र नाम का एक भवन बनाने के लिए किया है वो तेरे ही हाथ से हमें मिला है. ये सब तेरा ही है. కాబట్టి ఒకవేళ చాలా మంది అనుకుంటారు क्योंकि ऐसे कई लोग ये भी समझते हैं నేను ఈ యొక్క గడియారాన్ని నేను గురించి ఫ్యాన్లన్నీ నేను వేసాను, లేకపోతే ఈ మైక్ సెట్లన్నీ నేనే పెట్టాను, లేకపోతే స్లాబ్ వేసినప్పుడు నేను 10 లక్షలు ఇచ్చాను, 2 లక్షలు ఇచ్చాను. ఈ విధంగా కొంతమంది దేవుని యొక్క లోతైనటువంటి అనుభవాలు లేనప్పుడు కొంతమంది ఆ విధంగా ఓపెన్ గా చెప్పుకుంటూ ఉండొచ్చు. कई लोग ऐसे कहते हैं कि मैंने घड़ी दिया है, मैंने ट्यूबलाइट दिया है, मैंने माइक सेट दिया है, मैं स्लैब डायरेक्टर मैं यहाँ पे था. इस तरह बाहर से बोलने वाले लोग कई लोग होते हैं. అయితే ప్రభు ఏం చెప్తున్నాడు? पर प्रभु क्या कहता है? నీవు ఒక చేతితో ఇచ్చిన దానికి వేరే చేతికి తెలియకుండా వెయ్యి. क्योंकि जब एक हाथ से आप देते हो दूसरे हाथ को पता ना होते हुए तो देकर कहता है. ఆయన శోధించి చూడు, इसे परख कर देखो. ఆకాశం పట్టజాలనంత ఆశీర్వాదాలను నేను నీకు ఇస్తాను, నీ సంతానానికి ఇస్తానని ఆయన వాగ్దానం చేస్తున్నాడు. क्योंकि आकाश के झरोखे को खोलकर मैं तेरे संतान को दूंगा, मैं तुझे आशीष करूंगा कहता है. ఆయన చెప్తున్నాడు ఘనత నీ ద్వారానే నాకు వస్తుందని దాని ముందు మనం చదువుకున్నాం. क्योंकि इससे पहले हमने जो बड़ा है जो बढ़ाता वही है. మనస్ఫూర్తిగా ఇస్తున్నారు, అది నా సామర్థ్యం వల్ల కాదు, తండ్రి నువ్వు నాకు ఇచ్చిన దాంట్లో కొంత ఇస్తున్నాను. क्योंकि प्रभु जी अपने सामर्थ्य के द्वारा ने आपने जो दिया है उनमें से कुछ मैं आपको दे रहा हूँ. ఈ మందిరమును కట్టించుటకై మేము సమకూర్చిన ఈ సమస్త సముదాయం కూడా నీ వల్ల కలిగిందే, అదంతా కూడా నీదే. क्योंकि यह मंदिर को बना, इस भवन को बनाने के लिए जो कुछ है सब कुछ तुम्हारा ही है. కాబట్టి మనకు ఏ విధంగా ఆత్మీయమైన విషయాలను చూసినప్పుడు ఆత్మీయంగా మనం ఇక్కడ భౌతికపరమైనటువంటి కార్యాలు మనకు సమకూర్చడం విషయంలో కాదు, ఆత్మ సంబంధమైన విషయాలను కూడా మనం చూసినట్లయితే మన త్యాగం ద్వారా, మన ప్రార్థనల ద్వారా, మన యొక్క ఆత్మీయమైన జీవితం ద్వారా ఎంతమంది ఆకర్షించబడుతున్నారు, ఎంతమందిని మనం ప్రభు మందిరాన్ని నడిపించబడుతున్నాము, ఎంతమందిని దేవుడి యొక్క ఆత్మ సంబంధమైన మందిరముగా కట్టడానికి దేవుడు మనకు ఆ యొక్క అవకాశాలు ఇస్తూ ఉన్నాడు అనే విషయాన్ని ప్రభు బలలో పాలు పొందే ముందుగా ఒకసారి మన యొక్క హృదయాంతరంగాలను మనం పరీక్షించుకున్నట్లయితే మనం ఇంకా ఎంత చేయవలసి ఉందో అనే విషయాన్ని దేవుడు మనకు గుర్తు చేస్తాడు. क्योंकि आत्मीय बातों में जिससे बढ़ना है उस रीति से हमें बढ़ना है. हम कितने प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद हम देते हैं इसको बनाने के लिए, उसी प्रकार भौतिक रूप से भी परिस्थितियों में हम सहायता करते हैं. ఎందుకంటే దేవుడు హృదయ అంతరంగాలను తెలుసుకున్నటువంటి దేవుడు. परमेश्वर हमारे मनों को जानता है. కనుక ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనం చూస్తున్నటువంటి పరిచర్య కూడా చాలా తగ్గింపు జీవితంతో
మనము దేవుని యొక్క పరిచర్య చేయాలి. हम जो सेवकाई जो करते हैं कितने ही नम्र होकर वो सेवकाई में करना है। యోహాను సువార్తలో మనం చూసినట్లయితే यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम देखें, ఇక్కడ ఒక స్త్రీ గురించి మనం చూడొచ్చు. यहाँ पे एक स्त्री के बारे में देख सकते हैं। కనుక అనేక మంది దేవుడిని కొలుస్తూ ఉంటారు. कई लोग परमेश्वर को पूछते हैं। అయితే ఇక్కడ వాక్యం ఏమని గుర్తు చేస్తుంది, యోహాను సువార్త 12వ అధ్యాయము यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वां अध्याय। ఈ యొక్క వాక్యం మనందరికీ కూడా చాలా పరిచయమైనటువంటి వాక్యం. और ये वचन हम सभी हम जानते हैं, परिचय है। చూడండి 12వ అధ్యాయము యోహాను సువార్త 12వ అధ్యాయము 3వ వచనం చూడండి, చదవండి. तीसरा वचन पढ़ेगा। అప్పుడు మరియా మిక్కిలి విలువగల అచ్చ జటామాంసి అత్తరు ఒక సేరున్నర ఎత్తు తీసుకొని యేసు పాదములకు పూసి తన తల వెంట్రుకలతో ఆయన పాదములు తుడిచెను. ఇల్లు ఆ అత్తరు వాసనతో నిండెను. కాబట్టి ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఆ యొక్క స్త్రీ ఏం చేస్తూ ఉంది? यहाँ पे एक स्त्री क्या कर रही है? అక్కడ అక్క చెల్లెలు ఇద్దరు ఉన్నారు. वहाँ पे उसके दोनों बहन लोग वहाँ पे हैं। ఇద్దరు కూడా మనస్ఫూర్తిగా ప్రభువుని ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నారు. दोनों पूरे मन से प्रभु का आह्वान कर रहे हैं। అయితే మార్త ఏం చేస్తుంది? पर मार्ता क्या कर रही है? ఉపచారం చేస్తుంది. तो वहाँ पे सेवकाई वो कर रही है। అయితే ఇక్కడ చూసినట్లయితే మరియా ఏం చేస్తుంది? और यहाँ पे मरियम क्या कर रही है? మిక్కిలి విలువగల అష్ట జనమాంస అత్తరు ఒక సేరున్నర తీసుకుని యేసు పాదాలను పూసి తన తల వెంట్రుకలతో ఆయన పాదాలను తుడిచెను. ఇల్లు అత్తరు వాసనతో నిండి. దీంట్లో మనకు తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, और इसमें जो हमें जानने वाली बात क्या है कहने पर, స్త్రీకి చాలా ఇష్టపడేది ఒక స్త్రీ, అది మన తల్లి కావచ్చు, మన చెల్లి కావచ్చు, భార్య కావచ్చు, కూతురు కావచ్చు, ఎవరైనా సరే ఒక స్త్రీ తనకు సిరి సంపదల కన్నా కూడా ఎక్కువగా తన యొక్క వెంట్రుకలను, తన నీలాలను ఎక్కువగా ఇష్టపడుతుంది. क्योंकि स्त्री कहने पर हमारे बच्चे या अपनी पत्नी या तो बहन या माता जो भी है तो अपने सिर के जो बाल है बहुत चाहती है। కనుక చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతారు వాడు. చాలా పొడవైనటువంటి జట ఉన్నట్లయితే వాడు చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతారు. यदि उनका बहुत ही लंबा बाल हो तो वे बहुत ही प्राउड फील करते हैं। వాళ్ళ ఒకవేళ నగలు లేకపోవచ్చు, కాస్ట్లీ డ్రెస్ లేకపోవచ్చు, అయినప్పటికీ కూడా వాళ్ళ తల నీలాలు పొడవుగా ఉన్నట్లయితే వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్గా ప్రౌడ్గా ఉంటుంది. क्योंकि सोना चांदी ना रहता होगा, अच्छे कपड़े नहीं होते, पर जब लंबे बाल होते बहुत ही वे प्राउड फील करते हैं। అది కరెక్టే కదా, సిస్టర్స్ అలా ఫీల్ అవుతారు కదా. क्योंकि सिस्टर्स ऐसे फील होते हैं ना। అది దేవుడు వారికి ఆ హృదయంలో ఇచ్చినటువంటి గొప్ప అనుభూతి. क्योंकि परमेश्वर उनके जीवन में एक अच्छी अनुभूति देता है। అదే రీతి ఇక్కడ మనం జనరల్గా చూసినట్లయితే చాలా అందంగా, తెల్లగా, ఎర్రగా ఉన్నవాళ్ళు అనుకుంటారు నేను చాలా అందంగా ఉన్నామని వాళ్ళే ఫీల్ అయిపోతూ ఉండొచ్చు. क्योंकि कुछ लोग ऐसे बहुत सुंदर है, बहुत लाल है, बहुत अच्छे दिखते हैं, खुद समझते हैं कि मैं बहुत सुंदर हूँ। అయితే ఈ యొక్క డాక్టర్స్ చెప్పేటువంటి మాట ఏంటో తెలుసా? पर डॉक्टर जो कहते हैं बात क्या है पता? వైట్గా ఎర్రగా ఉన్న వాళ్ళకి జబ్బులు చాలా త్వరగా అటాక్ అవుతాయి. क्योंकि ये जो सफेद होते हैं, जो गोरे होते हैं, उनको बीमारी जल्दी लगती है। బ్లాక్గా ఉన్న వాళ్ళకి అంత త్వరగా డిసీజెస్ అటాక్ అవ్వని చెప్పేసి సైన్స్ చెప్తుంది. और जो काले होते हैं उनको बीमारियां जल्दी नहीं लगती करके साइंटिस्ट बताते हैं। అయితే ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఈ స్త్రీ ఎంతో మరి చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అయ్యేటువంటి ఆమె వెంట్రుకలతో, ఆ తల వెంట్రుకలతో ఆయన పాదాల దగ్గర పూసినటువంటి ఆయన అత్తరుతో ఆయన పాదాలను తుడుస్తున్నట్లుగా చెప్పబడుతుంది. यहाँ पे मरियम जटामासी आधा इत्र लेकर अपने सिर के बालों से प्रभु के पांव को पहुंच रही है। దీని ద్వారా మనకి ఏం తెలుస్తుంది? इससे हमें क्या पता चलता है? తాను హృదయ అంతరంగాల నుండి ప్రభువుకు తనకి దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఆ గొప్ప సుందర అందమైనటువంటి ఆ యొక్క తలను గురించి కూడా పట్టించుకోకుండా దానితో ఆయనకు పరిచయం చేస్తూ ఉంది. क्योंकि प्रभु ने जो सुंदरता दी है, जो अपने सिर के बालों से ये सब कुछ ना समझते प्रभु यीशु मसीह के पैरों को वह पहुंच रही है। కనుక ఈ విధంగా ప్రభు దగ్గర ధీరత్వాన్ని తెలియజేస్తూ ఉంది. ये प्रभु के सामने हमारी धीनताओं को बताती है, తన యొక్క తగ్గింపుతనాన్ని చూపిస్తూ ఉంది. अपनी नम्रताओं को दिखाती है। అంత మాత్రమే కాదు, सिर्फ उतना ही नहीं, దేవుడు మన జీవితాల్లో కూడా అనేక తలాంతులు మనకి ఇచ్చాడు. परमेश्वर हमारे जीवन में कई तरह हमें देता है। అయితే ఆ విషయాల్లో మనం ఏం చేస్తున్నాము? पर उन बातों
మనము అపోస్తలుడైన పౌలు గారు చెప్తున్నారు అపోస్తల కార్యాల్లో చూసినట్లయితే प्रेरितों के पौलुस कहता है प्रेरितों के काम में ఆయన చేసినటువంటి పరిచర్యతో మనం పోల్చుకుంటున్నట్లయితే మనము ఒక పాయింట్ కూడా మన దగ్గర లేదు అనే విషయాన్ని మనకి ఆటోమేటిక్గా అర్థమవుతుంది. क्योंकि उसकी सेवकाई से जब तुलना करें तो एक पॉइंट भी नहीं है. కాబట్టి అపోస్తల కార్యాలు 20వ అధ్యాయంలో చూసినట్లయితే प्रेरितों के काम 20वां अध्याय में తీసుకున్న చదవండి 18-19 వచనాలు 18-19 पढ़िएगा. వారు తన యొద్దకు వచ్చినప్పుడు అతడు వారితో ఇట్లా నేను ఆసియాలో కాటు పెట్టిన దినము నుండి ఎల్లకాలము మీ మధ్య ఎలా నడుచుకుంటున్నో మీరే ఎరుగుదురు. యూదుల కుట్రల వలన నాకు శోధనలు సంభవించినను కన్నీళ్లు విడుచుచు పూర్ణమైన వినయ భావముతో నేను ఎలాగున ప్రభువును సేవించుచుంటున్నో మీకే తెలియదు. కాబట్టి ఇక్కడ పౌలు గారు చెప్తున్నారు ఆయన సేవ చేస్తున్న సమయంలో అక్కడ మరి యూదుల యొక్క కుట్ర వలన నాకు అనేకమైన శోధనలు సంభవించాయి. ఆ శోధనల మధ్యలో నేను కన్నీళ్లు చదవండి కన్నీళ్లు విడుచుచు పూర్ణమైన వినయ భావంతో నేను ఎలాగున ప్రభువును సేవించుచుంటున్నో మీకే తెలియను. కాబట్టి ఆయన ఒక ప్రశ్న వారినే వేస్తున్నాడు అక్కడ. ఎల్లకాలము మీ మధ్య నేను ఎలాగా నడుచుకుంటున్నావు మీరే ఎరుగుదురు అని చెప్పి ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. యూదుల కుట్ర వలన నాకు అనేక శోధనలు సంభవించినప్పటికీ కూడా నేను పరిచర్యను విడిచిపెట్టకుండా కన్నీళ్లు విడుస్తూ పూర్ణమైన వినయ భావంతో నేను ఎలాగా ప్రభువును సేవించడం మీకు తెలుసు అని చెప్పి ఆయన మరి తన యొక్క అనుభవాలు చెప్తున్నాడు. కనుక మనం ఎప్పుడు కూడా దేవుడు మనకి తలాంతులు ఇచ్చినా లేక కష్టాలు ఇచ్చినా కన్నీళ్ళు ఇచ్చినా మనకు దేవుని కొరకు మాత్రమే వైరాగ్యముగా ఉన్నప్పుడు దేవుడు ఈ లోకపు ఆశీర్వాదాలతో పాటు పరలోక సంబంధమైనటువంటి గొప్ప ఆశీర్వాదాలను మెండుగా మనకి మన సంతానానికి కూడా దేవుడు ఇస్తాడు. जो हमें देता है परमेश्वर हमें भौतिक रूप से आत्मीय रीति से हमें आशीष करता है. పరాక్రమశాలి కంటే దీర్ఘశాంతుడు శ్రేష్ఠుడు అని చెప్పి సొలొమోను తన అనుభవాన్ని చెప్తున్నాడు. क्योंकि सामर्थ्य से अधिक जो धीरता के साथ है वो श्रेष्ठ करके सॉलोमन राजा कहता है. సామెతలు 16వ అధ్యాయంలో ఈ విషయాన్ని మనం చూడొచ్చు. नीति वचन 16वां अध्याय में इस बात को हम देख सकते हैं. దయచేసి చదవండి 16:32 पढ़िएगा उस वचन को 32वां. పరాక్రమశాలి కంటే దీర్ఘశాంతము గలవాడు శ్రేష్ఠుడు. పట్టణము పట్టుకుని వాడి కంటే తన మనస్సును స్వాధీనపరచుకునేవాడు శ్రేష్ఠుడు. కాబట్టి ఒకవేళ మనం పరాక్రమశాలిగా ఉండొచ్చు, यदि हम बहुत ही पराक्रमवीर होते होंगे, అయితే మనము ఎలా ఉండాలని ప్రభు గుర్తు చేస్తున్నాడు. प्रभु क्या कहता है? దీర్ఘశాంతముగా వాడు శ్రేష్ఠుడు. जो मन को वश में रखता है वो अपने जीत लेने से उत्तम है. పట్టణం పట్టుకుని వాడికంటే తన మనసును స్వాధీనపరచుకుని వాడు శ్రేష్ఠుడు. और नगर को जीत लेने से उत्तम है करके कहता है. కనుక ఒకవేళ ఒక మనిషి ఒక హత్య చేయాలన్నా ఒక ఆత్మహత్య చేసుకోవాలన్నా తొందరపాటులో తను తీసుకున్నటువంటి డిసిజన్స్ అవే దానికి కారణమవుతాయి. एक मनुष्य हत्या या आत्महत्या करता है जो जल्दी में जो डिसीजन लेने से कारण होता है. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ యొక్క మాటలో చాలా అర్థం ఉంది. पर यहाँ पे इस बात में कहीं मतलब है. దీర్ఘశాంతము देखिएगा विलंब అనేక ఉపద్రవాల నుండి మనం తప్పించగలదు. क्योंकि कई उपद्रवों से हमें बचाता है. ఒకవేళ సపోజ్ భర్త వచ్చి తన ఏదో టెన్షన్ లో వచ్చి భార్య మీద అరుస్తున్నాడు అనుకుందాం. देखिएगा पति आकर कोई टेंशन में पत्नी के ऊपर चिल्ला रहा है. అంటే అతను తన యొక్క శరీరంలో దాన్ని తట్టుకోలేనంత వేదన అతని హృదయంలో ఒక లాభవలయం వస్తూ ఉండొచ్చు. क्योंकि उसके शरीर में बहुत ही वेदना है, वो उसके कारण उसके शरीर के अंदर से निकलता होगा. అదే సమయంలో నీకంటే నేనేం తక్కువ కాదు, నేను కూడా అరవగలను అని చెప్పి భార్య కూడా అదే స్థాయిలో అదే వాల్యూమ్లో అరుస్తూ ఉన్నట్లయితే అక్కడ జరిగేది ఏంటి? क्योंकि मैं पत्नी भी मैं तो
तुमसे कोई कम नहीं हो और वही आवाज से चिल्लाकर वो बातें करें तो क्या होगा? అక్కడ జరిగేది విపత్తు. वहाँ पे विपत्ति आएगी ఆ యొక్క కుటుంబము, అందులో ఉన్నటువంటి బిడ్డలు భయాందోళనలైపోతారు. और वहाँ पे बच्चे और परिवार डर के मारे रहेंगे। వారికి పిల్లలు, పసిపిల్లలు వారికి ఏం చేయాలో తెలియదు. और जो छोटे बच्चे हैं उनको क्या करना है उनको नहीं पता चलता है। వారి చిన్నపాటి హృదయం గాయమవుతుంది. उनका छोटा सा मन घायल होता है। వారు పెద్దవారైన తర్వాత కూడా తన తల్లిదండ్రుల యొక్క జగడాన్ని వారు గుర్తు చేసుకుంటూ ఉంటారు. और वे बड़े होने के बाद भी उनके माता पिता के झगड़े को याद करते हैं। కాబట్టి ఇక్కడ ఆయన ఏం చెప్పాడు, అక్కడ పరాక్రమశాలి కంటే దీర్ఘశాంతము గలవాడు శ్రేష్ఠుడు. देखिएगा, विलंब से क्रोध करना वीरता है करके कहता है। కాబట్టి మన జీవితంలో దీర్ఘశాంతం అనేది చాలా చాలా అవసరం. क्योंकि हमारे जीवन में विलंब रहना बहुत ही जरूरी है। దేవుని యొక్క పరిశుద్ధమైన ఆలయాన్ని మనం నిర్మించాలి అంటే, परमेश्वर के पवित्र घर का निर्माण करना है तो, ఆత్మ సంబంధమైన మందిరంగా మనం దానిని అభివృద్ధిలోకి తీసుకువెళ్ళాలి అంటే, और आत्मीय संबंध मंदिर को आगे बढ़ाना है तो మనలో దీర్ఘశాంతం ఉండాలి. हमारे अंदर विलंब होना चाहिए। ఎందుకంటే ప్రభు వచ్చినప్పుడు నేను నీకు అప్పగించినటువంటి ఈ యొక్క తలాంతు, నీకు ఇచ్చినటువంటి ఈ యొక్క ధన్యత, నువ్వు ఎంతవరకు నువ్వు దానిని సరైన రీతిగా ఉపయోగించుకున్నావు. क्योंकि मैंने तुम्हें जो तलाक दिया है कितने हद तक तूने इसका सही तरीके से उपयोग किया करके आपसे पूछेगा। ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా ఒక మరి జడ్జిమెంట్ టైంలో మనం తప్పనిసరిగా ఇవన్నీ కూడా పరిగణనలోకి తీసుకున్నబడతాయి. क्योंकि ये सब कुछ न्याय के दिन सब कुछ हमारे सामने लाया जाएगा। కాబట్టి ఒకప్పుడు మన యొక్క పరిస్థితి గురించి మనం ఆలోచించుకున్నట్లయితే యేసు ప్రభు ఎవరో కూడా మనకు తెలియదు. क्योंकि एक समय हम देखें तो ये प्रभु यीशु मसीह कौन है करके हमें नहीं पता। అయితే ఈ రోజున మనము ఆయన జీవగల దేవుడని, మరణం నుండి ఆయన మనల్ని దాటింపగలడని చెప్పి మనం చదువుకుంటూ ఉన్నాం, వింటూ ఉన్నాము. అదే విధంగా దాన్ని మనము విశ్వసిస్తూ ఉన్నాం. और एक जीवित परमेश्वर जानते हैं जो मृत्यु समय पार कराता है, जो उस पर उनके बारे में सुनते हैं और विश्वास भी हम करते हैं। అయితే దాన్ని మనం కాపాడుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత కూడా దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు. और उसे संभाल कर रखना भी हमारा परमेश्वर हमें काम दिया। మనము ప్రభు వారితో లేక మనం ఆయనతో పాలి భాగస్తులుగా, ఆయన పరిచర్య చేయడానికి దేవుడు మనల్ని పాలి భాగస్తులుగా ఉంచాడు. हमें प्रभु के हमें सहभागी होकर उसके काम करने वाले होना चाहिए। రెండు కొరింథీయులకు రాసిన పత్రికలో మనం చూసినట్లయితే, మనం ముంచుకున్న త్వరగా दूसरे कोरिन्थियों की पत्री में भी यदि हम देखें, సెకండ్ కొరింథీ दूसरे कोरिन्थियों की पत्री 6వ అధ్యాయము, 6वां अध्याय సెకండ్ కొరింథీ 6:1 చదవండి. पहला वचन पढ़िएगा। కాగా మేము ఆయన తోడి పనివారమై మీరు పొందిన దేవుని కృపను వ్యర్థము చేసుకొనవద్దని మిమ్మల్ని వేడుకొనుచున్నాము. కాబట్టి మేము ఆయన తోడి పరివారమై మీరు పొందిన దేవుని కృపను వ్యర్థము చేసుకొనవద్దని మిమ్మల్ని వేడుకుంటూ ఉన్నాము. क्योंकि हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, ये भी समझाते हैं उस अनुग्रह जो मुझ पर हुआ है व्यर्थ ना जानो। దేవుడు మనకి కొన్ని తలాంతులు ఇచ్చాడు. परमेश्वर ने कुछ तलांत हमें दिया है। దేవుని మందిరంలో అనేక పనులు చేయడానికి వేరు మందికి వేరుగా ఆయన తలాంతులు ఇచ్చాడు. परमेश्वर के घर में अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग तलांत परमेश्वर ने दिया దాన్ని है। మనం ఉపయోగించుకోవాలి, దేవుని కొరకు ఉపయోగించుకోవాలి. और वो परमेश्वर के लिए हमें उपयोग करना है। కాబట్టి అదే విషయాన్ని ఆయన గుర్తు చేస్తున్నారు. क्योंकि उसी बातों की यहाँ पे याद दिलाते हैं। ఏమంటున్నారు ఆయన? तो क्या कहता है? దేవుని కృపను వ్యర్థము చేసుకోవద్దు. क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ ना जानो। మిమ్మల్ని నేను వేడుకుంటున్నాను. मैं तुम्हें समझाता हूँ। ఆ పౌలు గారు చెప్తున్నారు, ఎవరు చెప్తున్నారు? కొరింథీ సంఘానికి చెప్తున్నారు. पौलुस जी कहते हैं, किसी के कोरिन्थियों की कलीसिया को कहते हैं। కాబట్టి మనము ఆ విధంగా మనము దేవుని యొక్క పరిచర్యలో ముందుకు వెళ్ళినట్లయితే మనం ఆశీర్వదించబడతాం. वैसे प्रभु की सेवकाई में जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो प्रभु में हम आशीष पाएंगे। దేవుని యొక్క కార్యాల పట్ల మనం ఆసక్తి కలిగి జీవించవలసిన వారమై ఉన్నాం. और प्रभु के कामों में बहुत ही एक समय जीवन हम बिताना चाहिए। ఆయన మనల్ని ఇన్సిస్ట్ చేస్తున్నాడు, ఆయన మనల్ని దాని గుచ్చి చెప్తున్నాడు. ఆయన उसे उन बातों का में बार-बार छूटने की तरफ से वो कहता है। మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 15వ అధ్యాయము, पहला कोरिन्थियों की पत्री 15वां अध्याय 58వ వచనం తీసిన వారు చదవండి. पढ़िएगा 58 वचन। కాగా నా ప్రియ సహోదరులారా, కాగా నా ప్రియ సహోదరులారా, మీ ప్రయాసము ప్రభువునందు వ్యర్థము కాదని ఎరిగి నీ ప్రయాసము ప్రభువునందు వ్యర్థము కాదని ఎరిగి స్థిరులను కదలని వారును ప్రభువు కార్యాభివృద్ధి యందు ఎప్పటికీ ఆసక్తులై ఉండుడి. ప్రభువు కార్యాభివృద్ధి యందు ఎప్పటికీ ఆసక్తులై ఉండండి. ప్రభువు మనల్ని మన
కార్యము, ఆయన మనకు బోధిస్తున్న కార్యము ఇదే. क्योंकि प्रभु जो हमसे आशा करता है, जो प्रभु हमें जो उपदेश देता है, जो कहता है, इन्हीं बातों को కాబట్టి మనం స్థిరముగా ఉండాలని, क्योंकि हमें अटल रहना है కదలని వారిగా ఉండాలని, और हमें बने रहना है, ప్రభు యొక్క కార్యాభివృద్ధి ఎల్లప్పటికీ కూడా ఆసక్తిలై ఉండాలని, प्रभु के काम में सर्वदा में बने रहना है। ప్రభు మనల్ని ఆశిస్తూ ఉన్నాడు. और प्रभु हमसे यही हमसे चाहता है। కాబట్టి అంతకుమించి ఆయన మనల్ని ఏది కూడా అడగట్లేదు.